ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತದೆ. ಇಲಾ ಹಜರತ್ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ. ಅಲ್ ಫಾತಿಹಾ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك رسولك حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال بالرغائب وحسن الخبات مستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أوصل وبلغ مثل الأحباب ما قرأناه من القرآن العظيم ما صليناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة من تربينا شفينا سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والصديقين والشهداء الصالحين خصوصا وإلى حضرة الروح اندفنا في قناة هذا المسجد شيخنا وسيدنا وقرة أعيننا السيد إسماعيل جلال الدين المخالي قدس الله سره. اللهم زد لهم شرفا لا شرف وفضلا لا فضلهم وعزا لا عزهم وجاها لا جاهم كرامة لا كراماتهم. اللهم اعل درجاتهم في الجنة. اللهم ادخلنا الجنة معهم يا رب العالمين. اللهم اجمع بينه وبينهم في جنات النعيم. إلى حضرات أرواح أمواتنا خاصة وأموات المسلمين من القرى عامة وإلى حضرات أرواح المدفونة فيه حوالي هذا المسجد. اللهم اغفر لنا واغفر لهم. اللهم ارحمنا وارحمهم. اللهم اجعل قبرنا قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرنا قبرهم مفرة من نفر النيران. اللهم اجعل مونسا في قبرهم إلى يوم القيامة. اللهم أعش عشتهم وأمن روعتهم ونفس قربتهم ونفر محلتهم وارفع درجتهم وكل من أبيهم فيها. اللهم اجمع بيننا وبينهم في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم والصديقين والشهداء الصالحين. اللهم انفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنبارهم وبركاتهم في الدين والآخرة شيء قدير. اللهم بيقين افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم افتح لنا فتحا قريبا. اللهم افتح لنا أبواب الخير والبركة والرزق والسلامة والعافية. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا أبدأنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم يسر عسيرنا وسهل أمورنا وفرج أحزاننا وديوننا واشف أمراضنا أمراض مرضانا أمراض موصانا بالدعاء وقل لنا السلام بالدعاء فاقضي قولنا. اللهم ارفع البلاء والوباء والطاعون عنا وعن بلادنا وعن جميع المسلمين. اللهم وفقنا لخدمة دينك الإسلام. اللهم وفقنا للمصنع بالدعاء حج بيتك الشريف الحرم وارزقنا وإياهم زيارة نبيك حبيبك سيد المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في الأمر مرارا كرات بعد مرات. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وشرها ومرضها وسهرها وعينها في عذاب الآخرة. اللهم ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا المشقياء المطرودين. آمين بجاه شفيع المذنبين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد سبحان ما يصفون السلام الحمد لله رب العالمين. കുമ്പോൾ ആറ്റുകോയ തങ്ങൾ
നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ എല്ലാമാണ്. അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനിയും കുറേ കാലം ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതൃത്വത്തിലായി സയ്യിദരുടെ നേതൃത്വത്തിലായി ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ വകയായി ആദരവ് പരിപാടി നടക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ സൗഹാർദ്ദ പരിപാടി നടക്കുന്നു. ആദരവ് പരിപാടി നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങളുടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് അലിക്കുഞ്ഞ് ഹാജി പാറയെ ആദരവോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മഞ്ഞനാടി ಜಮಾತಿನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಜಮಾತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಸೈಯದ್ KS ಆಟಕೋಯ ತಂಗಳ್ರವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ಗೌರವಾರ್ಪಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬುಸ್ತಾನುಲ್ ಉಲೂಮ್ ದರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಂಜನಾಡಿ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಸಯ್ಯದ್ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಜ್ವಲ ತಾರೆ ಮಂಜನಾಡಿ ಜಮಾತಿನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದ ಶೈಖುನಾ ಅಸಯ್ಯದ್ ಆಟಕೋಯ ತಂಗಳ್ ಕುಂಬೋಲ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 11/12/2021 ಅಸಯ್ಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಕದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸರ್ರವುಲ್ ಅಜೀಜ್ ರವರ ಉರೂಸ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಜನಾಡಿ ಜಮಾತ್ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಂಬೋಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಕಣ್ಮಣಿ ಶೈಖುನಾ ಅಸಯ್ಯದ್ ಅಲ್ ಐದ್ರೋಸಿ ತಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸಯ್ಯಿದತ್ ಅಲೀಮಾ ಬೀಬಿಯವರಿಗೆ 5 ಗಂಡು ಮತ್ತು 4 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವರಾಗಿ 1947 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಂತಸದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ರಹಮತ್ತಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ ಐದ್ರೋಸ್ KS ಆಟಕೋಯ ತಂಗಲ್. ಸಯ್ಯಿದರು ಶೈಖುನಾ ತಾಜುಲ್ ಉಲೇಮಾ ಅಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅಲ್ ಬುಖಾರಿ ಉಳ್ಳಾಳ ತಂಗಲ್, ಶೈಖುನಾ ಶಂಸುಲ್ ಉಲೇಮಾ EK ಅಬೂಬಕರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್, ತಾಜಶರಿಯಾ ಅಲಿಕುಂಜಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಮುಂತಾದ ಮೇಧಾವಿಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾದರು. ಶೈಖುನಾ ತಾಜುಲ್ ಉಲೇಮಾ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಬುಖಾರಿ ಉಳ್ಳಾಳ ತಂಗಳ್ರವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ಸಯ್ಯಿದತ್ ರಮ್ಲಾ ಬೀಬಿಯವರನ್ನು ವರಿಸಿ ಅಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಪೂಕೋಯ ತಂಗಲ್, ಅಸಯ್ಯದ್ ಮುಕ್ತಾರ್ ತಂಗಲ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಹೈಬ್ ತಂಗಲ್ ಮತ್ತು 5 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಮುದಾಯದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶೈಖುನಾರವರು ಹಲವು ಇಜಾಜತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಮುಖ ಮತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಪಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯದಿಂದ ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ತಂಗಳ್ರವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಕಾರ್ಯವೆಸಗುತ್ತಿರುವರು. ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 100 ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ತಮಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಮಸೀದಿಗಳ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾವು ಸಮುದಾಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಸಮಸ್ತ ಮುಷಾವರದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಸೆಂಟರ್ DKSC ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಮರ್ಕಜ್ ತಹಲೀಮುಲ್ ಇಹ್ಸಾನ್ ಮೂಳೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಜಾಮಿಯಾ ಸಹದಿಯಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ದೇಳಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಕುಂಬೋಲ್ ಪಾಪಂಗೋಯ ನಗರ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ, ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ, ಜಲಾಲಿಯಾ ಮಜ್ಲಿಸಿನ ಖಲೀಫರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ.
ಮಂಜನಾಡಿ ಜಮಾತಿನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಳೆದ 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಜಮಾತಿನ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಮಂಜನಾಡಿ ಜಮಾತಿನ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇವೆ. ಕರುಣಾಮಯಿಯಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ತಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಕರುಣಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿಗೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂತಾಗಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಪತ್ರವನ್ನು ತಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಮಂಜನಾಡಿ ಜಮಾತ್. ಮದನುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಮದ್ರಸಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളെ, ജമാഅത്തിന്റെ മുദർരിസ് അതുപോലെ ഖതീബുമായ അഹമ്മദ് ബാഖി ഉസ്താദ്, ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൽ അസീസ് മൈസൂർ ബാവ, ജമാഅത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ അസീസ് പർത്തിപ്പാടി, ജമാഅത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് അലി കുഞ്ഞാജി പാറെ, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ മൊയ്തീൻ ബഷറ, അതുപോലെ NS കരീം ഹാജി, ട്രഷററായ നക്കരെ ബാബു ഹാജി, അതുപോലെ ജമാഅത്തിന്റെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിമാരായ ഇസുദ്ദീൻ മാസ്റ്റർ, NA ഇബ്രാഹിം, ജമാഅത്തിന്റെ എല്ലാ മെമ്പർമാരും, അതുപോലെ NI മുഹമ്മദ്, അതുപോലെ ഈ വേദിയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും ഉപസ്ഥിതിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുകളെ ആദരിക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. ഇത് ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുകളെ ആ ഒരു സേവയനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആദരവ് അല്ല എങ്കിലും നമ്മളാകുന്ന ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ള ആദരവാണ്. തങ്ങൾ ഇത് നല്ല ഒരു ആദരവായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളുടെ സേവനം, തങ്ങളുടെ ആ നേതൃത്വം നമുക്ക് മറക്കാനാവില്ല. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന ദുആ ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകളെയും അതുപോലെ ആദരിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ ആദരവ് വാങ്ങി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ആറ്റക്കോയ തങ്ങൾ. എല്ലാ നിലക്കുള്ള അഭിമാനത്തോടും ആദരവോടും കൂടി ക്ഷണിക്കും. സഹോദര സമുദായ അംഗങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ആദരവുമുള്ള ഇവിടുത്തെ മുദരിസ് അഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, ഇവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് മൈസൂർ ബാബ സാഹിബ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, മാന്യ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹോദരിമാർ, വിശിഷ്യ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായ മറ്റ് സമുദായ അംഗങ്ങളായ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇവിടെ
മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അന്ത്യവിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതുവഴി ഈ നാടിനെ ആത്മീയമായ തണലേക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ ഉറൂസിൻ്റെ സമാപന ദിവസമാണ്. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരാഴ്ചയോടെ മുമ്പ് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ച ഈ മഹത്തായ ഉറൂസ് പരിപാടി അതിൻ്റെ സമാപനത്തിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് സമാപന ദിവസമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ വളരെയേറെ ക്ഷണിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു 2-3 വർഷത്തോളമായി കൊറോണ എന്ന ശക്തിയായ വൈറസ് പകർച്ചവ്യാധി കാരണം എല്ലാ പരിപാടികളും സ്തംഭിച്ചുപോയി, മുടങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മക്കാമുകൾ നടക്കുന്ന ഉറൂസുകളായാലും നമ്മുടെ സഹോദര സമുദായങ്ങൾ നടത്തുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവങ്ങളായാലും അല്ല നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനി സുഹൃത്തുക്കൾ നടത്തുന്ന ഉത്സവങ്ങളായാലും ആഘോഷങ്ങളായാലും ക്രിസ്മസ് പോലെയുള്ള ആഘോഷങ്ങളെല്ലാം നിന്നുപോയി, സ്തംഭിച്ചുപോയി എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ വളരെയേറെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് മാറിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. പക്ഷെ മൂന്നാമതൊന്ന് വരുന്നതെന്ന് കേൾക്കുന്നു, അത് കർണാടക എയർപോർട്ടിലാണ് തുടക്കം കുറിച്ചെന്ന് കേൾക്കുന്നു. ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല. അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ. ഏതായാലും നമുക്കിങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സാധിക്കും. ഇന്ന് സമാപനമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രഗത്ഭ വാഗ്മിയും പ്രസംഗികനുമായ സിറാജുദ്ദീൻ ഖാസിമി ഇപ്പോൾ ഏതാനും സമയങ്ങൾക്ക് അകം ഇവിടെ എത്തും. ഉറൂസ് രാത്രിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി പ്രസംഗിച്ചു തരും. ഞാൻ വളരെ ക്ഷീണിതനാണ്. പതാക ഉയർത്തിയിട്ട് പോയതാണ്. ഇത് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് നിർബന്ധം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതാണ്. എൻ്റെ കർത്തവ്യം ഞാൻ നിർവഹിച്ചു, ദുആ ചെയ്ത് തന്നു. ഇതിപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. തങ്ങളുടെ മതവും പറയണം, സമുദായ സൗഹാർദ്ദവും പറയണം. അപ്പോൾ ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. അത്രക്കൊന്നും ആരോഗ്യം എനിക്കില്ല. ഏതായാലും ഇവിടെ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങൾ, അവർ സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒന്നാമത് സയ്യിദാണ്, ഹബീബ് നബിയുടെ പാരമ്പര്യത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. മറ്റൊന്ന്, തനക്കറിയുന്ന ഇൽമനുസരിച്ച് വളരെയേറെ അള്ളാഹുവിന് തഖ്വ ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതി സമ്പാദിച്ചു. അഥവാ ജനങ്ങളുടെ കൽബിൽ അള്ളാഹു ഇട്ടുകൊടുത്ത ഒരു സ്നേഹം, ഒരു മർദി, അത് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത്. അതെപ്പോഴാണ്? റളിയല്ലാഹു അൻഹു വറളു അൻഹു എന്നൊരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരാൻ എല്ലാം തിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കൽബിൽ അള്ളാഹു 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 എന്നായി. അള്ളാഹുവിനെ എന്തെന്നില്ലാതെ അവരുടെ കൽബിൽ വളർത്തി. അള്ളാഹു തന്നെ കൽബിലായാൽ അപ്പോൾ അള്ളാഹു അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവർ അള്ളാഹുവിനെ എന്തെന്നില്ലാതെ തൃപ്തിപ്പെട്ടു. അള്ളാഹു അവരെയും തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബഹുജനങ്ങളായ നമ്മുടെ കൽബുകളിൽ അവരോട് എന്തെന്നില്ലാതെ ഭയഭക്തിയും സ്നേഹവും, അവർ ദുആ വേണം, അവർ ആശീർവാദം വേണം, അവിടെ പൊരുത്തം വേണം എന്നൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞതല്ലല്ലോ, അവർ പ്രസംഗിച്ചതല്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന്, ഞങ്ങൾക്ക് മരിച്ച ഉറൂസ് അയക്കണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞതല്ലല്ലോ.
ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് അടിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കണം, പത്രത്തിൽ കൊടുക്കണം, ചാനലിൽ കൊടുക്കണം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞതല്ലല്ലോ. പിന്നെയോ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു എല്ലാവരും, മതഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്നു. എന്താണ് ബഹുമാനത്തിൻ്റെ കാരണം? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, അള്ളാഹു പ്രതിപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ സ്നേഹം ബഹുമാനം നമ്മുടെ കൽബിലുണ്ടായി. കൂടാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ നബിയുടെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു ഉണർത്തുക, അവർ തൊട്ട് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളെ തൊട്ടും ഞാൻ അവരെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നില്ലാതെ സംശുദ്ധിയായ ശുദ്ധി അവരെ ഞാൻ ശുദ്ധിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു പ്രതിഫലം ചോദിക്കുന്നില്ല, എൻ്റെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കണം, ആദരിക്കണം എന്ന് പറയും. ആ സ്നേഹം ഹയാത്തിലും മരണശേഷവും നമ്മൾ നിലനിർത്തേണ്ടവരാണ്, നിലനിർത്തുന്നവരാണ്. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾ, സഹാബത്ത്, ശുഹദാക്കൾ, സാലിഹ്യങ്ങൾ അവർ മരിച്ചാലും ഹയാത്തുള്ളതുപോലെ തന്നെ, പക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ജസദ് മറയടക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. അവർ ആത്മാവ്, റൂഹ് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അത് തന്നെയാണ് നാം എന്താണ് ഉറൂസ്? ഉറൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനമായ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ. ഒന്ന്, കൂട്ടമായി ഇവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു. 2, ഇങ്ങനെയുള്ള സദസ്സ്, മജ്ലിസ്, സ്റ്റേജുകൾ സംബന്ധിച്ച് മതവിജ്ഞാന വേദികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, സമ്മേളനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. 3, ഇവിടെ തബറുക്ക് ഇന്ന് ക്ഷീരണ വിതരണം നടത്തുന്നു. അവിടെ പേര് നബി തങ്ങളുടെ മതകൾ ചെല്ലുന്നു, മൗലിദ് ചെല്ലുന്നു. അല്ലേ? മൗലിദില്ലേ? രാവിലെ കഴിഞ്ഞോ? മൗലിദ് ചെല്ലുന്നു. ഇതെല്ലാം അനുവദനീയമാണ്, അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ അവർ വഴിയുള്ള ആ സന്മാർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിയും അതാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഉറൂസ് കൊണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഹറാമിയത്തില്ല, തെറ്റില്ല, അന്ധവിശ്വാസമില്ല, അനാചാരങ്ങളില്ല, ശിർക്കില്ല എന്നീ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വാദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ്. അവർ നല്ല സന്മനസ്സോടുകൂടി യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെ വെച്ചിപ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുവിനോടാണ് ഇപ്പോൾ സിയാറത്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ആ മക്കാമിൽ സിയാറത്ത് ചെയ്തു. ആരോടാണ് ചോദിച്ചത്? അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചു, അവർ മുഖേന. അവരാരാധ്യനോ അള്ളാഹുവോ സൃഷ്ടാവോ നമ്മളായി കരുതുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അനാചാരവും ശിർക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്? അതൊക്കെ പൊള്ളയായ വാദമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇതൊക്കെ അനുവദനീയമാണ് എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ കുറച്ചുകൂടി കൺട്രോളാക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ തീരാൻ അവർക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു സൈഡിൽ വരാനും ഒരു സൈഡിൽ ചെന്ന് നിൽക്കാനും അവിടെ നിന്ന് ഒരേ ഭാഗത്ത് കൂടി പോകാനുമുള്ള സൗകര്യം വളരെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഇടകലറുക എന്നുള്ളത് നമുക്കത് അനുവദനീയമല്ല, നല്ലതുമല്ല എന്ന് ഈ സമയത്ത് പറയേണ്ട കടമ എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടി ഉണർത്തുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. മറ്റൊന്ന്, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സമുദായ സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനമാണ്. നമ്മുടെ നേതാവ് ഹബീബായ നബീന മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നത്, ആലമിന് മുഴുവനും, ലോകത്തിന് മുഴുവനും, ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടികൾക്ക് മുഴുവനും അനുഗ്രഹമായിട്ടല്ലാതെ, റഹ്മത്തായിട്ടല്ലാതെ നബിയെ തങ്ങളെ ഞാൻ അയച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അവിടെ ഹിന്ദുക്കൾക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാണെന്ന്, അവിടെ സിഖുകാർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടെ റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ, ലോകത്തിന് മുഴുവനും അനുഗ്രഹമാണ്. നമുക്കറിയാം, മഹാൻ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് അറാബികൾ വന്നു
പറഞ്ഞു മഴയില്ല, മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണം. ഹബീബായ നിബിതങ്ങൾ മിമ്പറിൽ വെച്ച് തന്നെ ദുആ ചെയ്തു, പഠിച്ചവനെ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കണം. ഉടനെ തന്നെ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഒരാഴ്ച വരെയും മഴ നിന്നില്ല, ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി, വീടുകൾ മറിയാൻ തുടങ്ങി, ശക്തിയായ വെള്ളപ്പൊക്കം തുടങ്ങി. വീണ്ടും അറാബികളായ ആൾക്കാർ വന്ന് നബി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഹബീബായ നബിയെ മഴ അധികരിച്ചു പോയി എന്ന്. നബി ഞങ്ങൾ മഴ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടത്തേക്ക് മതി, മേഘം മറ്റു ഭാഗത്തേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ. അവിടെ ചോദ്യം, നബി ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ മഴ പെയ്തപ്പോൾ അവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണോ മഴ പെയ്തത്? മനുഷ്യർ മുഴുവനും, കാലികള്, പശുക്കള്, എരുമകള്, കൊട്ടകങ്ങള്, കുതിരകള്, എല്ലാ സർവത്തിനും അനുഗ്രഹമായ നിലക്ക് മഴ പെയ്യുന്നു, കൃഷി ഉണ്ടാകുന്നു, ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു, കായ്കനികൾ ഉണ്ടാകുന്നു, മനുഷ്യന്മാർ ഭക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉണർത്തുകയാണ്. നമ്മൾ 3 സഹോദരന്മാർ ഒന്നിച്ചു പോവുകയാണ്. 3 സഹോദരന്മാർ, ഒരാൾ മുസ്ലിം, ഒരാൾ ഹിന്ദു, ഒരാൾ ക്രിസ്ത്യാനി. അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് കേട്ടാൽ മുസ്ലിം പള്ളിക്ക് പോകും, ഒരു ശംഖനാദം കേട്ടാൽ ഹിന്ദു സുഹൃത്തുക്കൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും, ഒരു മണിനാദം കേട്ടാൽ ക്രിസ്ത്യാനി സുഹൃത്ത് ചർച്ചിലേക്ക് പോകും. 3 ആരാധനകൾ, 3 തരം വിവാദത്തുകൾ, 3 തരം വിശ്വാസങ്ങൾ. അതേ സമയത്ത് മനുഷ്യൻ ഒന്ന് തന്നെ, ഒരേ മനുഷ്യൻ. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ പല ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചക്ഷനിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തിയാൽ, ഒരു സൂചിയിൽ കുത്തിയാൽ ചോരക്ക് കളറില്ല, ബ്ലഡിന് കളറില്ല, അത് റെഡ് കളർ തന്നെ. വേദന, ഒരു ചെറിയ വേദന, അതെല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. വിശപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. ദാഹം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. രോഗം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്. ഒരു ജാതിക്കാർക്ക്, ഒരു മതക്കാർക്ക് ഒരു രോഗം ഇന്നില്ല. അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വർഗീയത വരിക? അല്ലാമ ഇക്ബാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം പാടി, ഭാരതം എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു പൂന്തോപ്പാണ് എന്ന്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഊട്ടിയിലോ നമ്മുടെ സർവ്വസൈന്യാധിപൻ ഇന്നലെ അന്തരിച്ചു പോയി വിമാനാപകടത്തിൽ. വളരെ ദുഃഖകരമായൊരവസ്ഥയാണ്. ആ ഊട്ടിയിൽ പോയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈസൂരിൽ ഏതെങ്കിലും പോയാൽ, ഒരു പൂന്താവനത്തിൽ ഗാർഡനിലേക്ക് കയറിയാൽ പല നിരക്കുള്ള പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് അല്ലാമ ഇക്ബാൽ പാടിയത്. ഒരേ തരം, ഒരു ചുവന്ന പുഷ്പം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ പുഷ്പം തന്നെ, ഒരേ പുഷ്പം 100 എണ്ണമുണ്ട്. അത് കാണാൻ ഭംഗിയില്ല, ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പലതരത്തിൽ റോസ പുഷ്പം തന്നെ പല കളറിലുണ്ട്. ചുവന്നതുണ്ട്, വെൽവെറ്റ് കളറുണ്ട്, മറ്റു കളറുണ്ട്. കുറേ കളറുകൾ കൂടിയ ഒരു പൂന്തോപ്പ്, ഒരു ഗാർഡൻ, അത് വളരെയേറെ ആനന്ദം നമ്മുടെ കൽബിന്, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് നൽകുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ഭാരത രാജ്യത്തിലുള്ള മതങ്ങൾ, ആ മതങ്ങൾ ഈ നാട്ടിന് വളരെയേറെ അന്തസ്സാണ്, വളരെയേറെ സൗന്ദര്യമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. നോക്ക്, മറ്റെവിടെയുണ്ട്? ഇപ്പൊ അറബ് നാട്ടിൽ പോയാൽ മുഴുവൻ അറബി സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. യൂറോപ്പിൽ പോയാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ. ചിലപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ ഭാഗത്ത് പോയാൽ ഉറുദു ഉണ്ടാവും. ഇന്ത്യയിലോ നിങ്ങൾ പറയും, ഇന്ത്യയിൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് അത്രയും സ്റ്റേറ്റ് ഭാഷയുണ്ട്. പല നിരക്കുള്ള വേഷവിധാനങ്ങളുണ്ട്, പല നിരക്കുള്ള ആരാധനകളുണ്ട്, പല നിരക്കുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ നിന്നുപോയി. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണർത്തിയല്ലോ, സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് ആഗസ്റ്റ് 15-നാണ്. ജൂൺ മാസം 21-നാണ് എന്നെ പ്രസവിച്ചത്. അപ്പൊ ഏതായാലും ഞാൻ പ്രസവിച്ച ഉടൻ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഓടിച്ചിരുന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ഏതായാലും ബ്രിട്ടീഷുകാരെ നമ്മളിവിടെ നാട് നടത്തി.
നമ്മളെ ചിന്നിച്ചിതറി ഈ നാട്ടിനെ കുട്ടിച്ചോറാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പ്രവർത്തിച്ചതാണ്. ഇന്നും നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, കശ്മീരിൻ്റെ പ്രശ്നം തീർന്നിട്ടില്ല. എന്താണ് കാരണം? പാകിസ്ഥാൻ കൊടുത്ത് പകുതിയാക്കി, പകുതി പാകിസ്ഥാൻ കൊടുത്ത് പകുതി ഇന്ത്യ കൊടുത്ത് നടുവിൽ ഇതിനെ വെച്ചു. നടുവിൽ കശ്മീരിനെ വെച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ ഐഡിയ. കാരണം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം, യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് കാരണം വേണ്ടേ? അത് കശ്മീർ ഞങ്ങളത്, കശ്മീർ ഞങ്ങളത്. അത് ഇന്നുമുണ്ട്. എത്ര കൊല്ലമായി? 40 എത്ര വർഷം എനിക്ക് ഓർമ്മയാകുന്നില്ല. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി 73 കൊല്ലം. 75 വർഷമായി എങ്കിൽ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും പ്രശ്നം തന്നെ. ഇതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ, ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ. ബ്രിട്ടീഷുകാർ പോയി നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. ഈ 75 കൊല്ലം 70 കൊല്ലം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിലനിന്ന മതസൗഹാർദ്ദമാണ്, മതേതരത്വമാണ്, മതേതരത്വ സംസ്കാരമാണ് ഈ ഇന്ത്യയെ ഇന്ന് ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റിയത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ദൂരെ നിന്ന്, വിദേശത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മതങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് മതേതരത്വ ഭാരതം എന്നിവർ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെയേറെ ഇസ്സത്തുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് കോട്ടം തട്ടുമ്പോൾ എന്നും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. അത് ഏത് സർക്കാരിനായാലും ഏത് ഗവൺമെൻറ്റിനായാലും അത് വളരെയേറെ തലവേദന ഉണ്ടാക്കും. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. എനിക്ക് കർണാടകത്തിൽ അറിയില്ല അവരോട് പറയാൻ, അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ പറഞ്ഞോളി. ഏതായാലും ഒരു ഉപ്പാക്ക്, ഒരു അച്ഛന് ഒരു 5 മക്കളുണ്ട്. ആ 5 മക്കളിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു. വേണ്ട, 2 മക്കൾ ശരിയില്ല, 5 വോട്ട്. ഈ 5 മക്കൾ 2 മക്കൾ സൗഹാർദ്ദത്തോടെ നീങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ഫാദറിന്, ആ അച്ഛന്, ആ ഉപ്പാക്ക്, ആ അമ്മക്ക്, ആ വീട്ടിൽ സമാധാനമുണ്ടോ? എപ്പോഴും വ്യസനം, ഉറക്ക് വരുന്നില്ല, വ്യസനം തന്നെ, എപ്പോഴും പറയപ്പെടുന്ന പ്രശ്നം. ഈ പ്രശ്നം തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടാകും. സമുദായ സൗഹാർദ്ദം തകർന്നു പോയാൽ അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. ഇത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല ഒത്തൊരുമയോട് നീങ്ങുക. ഭരണാധികാരികൾ ഭരണീയരായ നാട്ടുകാരോട്, ജനങ്ങളോട് വളരെ നീതി പുലർത്തുക. നീതിമാനായ, വളരെ നീതി. അവിടെ എന്ത് ഭരണത്തിന് പേരുകളെന്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ, അപ്പുറം ഇപ്പുറം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ, പോളിറ്റിക്സുകാർ വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയും. ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ MLA ഇവിടെ 4 പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ ജയിക്കൂ. 3 ആൾ MLA ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഒരാൾ MLA ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ ചേരിത്തിരിവ് പാടില്ല. കോൺഗ്രസ്സുകാരനെ വോട്ട് തന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ BJP-ക്കാരനെ തന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ CPI-ക്കാരനെ തന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം തന്നില്ല, ഹിന്ദു തന്നില്ല, പാടില്ല. എല്ലാ ജനങ്ങളോടും, എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളോടും, എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരോടും ഒരേ സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കണം. MLA ആയാലും MP ആയാലും മന്ത്രിയായാലും രാഷ്ട്രപതിയായാലും പ്രധാനമന്ത്രിയായാലും, നിങ്ങൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായാലും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായാലും ശരി. അതാണ് നീതി, അതാണ് ന്യായം, അതാണ് ഭരണകർത്താക്കൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു. മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നീതിമാന്മാരായ നിലക്ക് ഭരണം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നാളെ ആഖിറത്തിൽ ശിക്ഷയുണ്ട്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്യും എന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് കുല്ലുക്കും റായും കുല്ലുക്കും മസ്ഊലുൻ റയ്യത്തി, അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ സംബന്ധിച്ച് നാളെ മഹ്ശറിൽ അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന്. നീ പ്രസിഡന്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, നീ MLA ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, നീ മിനിസ്റ്ററായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ട് സമുദായ സൗഹാർദ്ദത്തിന് നല്ല അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കണം. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ഉറൂസ് രാത്രിയല്ലേ, അപ്പോൾ എന്നാലും ഉണ്ടാവും, ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചു. ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ മതസൗഹാർദ്ദ വേദിയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കുറേ ആളെ പേര് ഇവിടെ കാണുന്നു. എനിക്ക് കുറച്ച് കർണാടക വായിച്ചാൽ ടൈം പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേര് വായിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരോടും എനിക്ക് വളരെയേറെ നന്ദിയുണ്ട്. ഈ ജമാഅത്തിൻ്റെ പേരിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗൗരവാധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് തന്നെ ഇവരെല്ലാം ഞാൻ
ഈ ഉറൂസ് പരിപാടിയിലേക്ക് ഹൃദയംഗമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീന. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. എൻ്റെ സ്നേഹ സമുദായ പ്രതിനിധികൾക്ക് എൻ്റെ സ്നേഹ അഭിവാദ്യങ്ങൾ. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ നമ്മെ അഭിസംബോധനം ചെയ്തു നമ്മെ ആശീർവദിച്ച നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ ഗൗരവാധ്യക്ഷനും ഈ പരിപാടിയിൽ ഗൗരവാർപ്പനുമായി അഭിനന്ദന പ്രസംഗം നടത്തി നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് ആറ്റക്കോയത്തങ്ങൾ കുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಜಮಾತಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಪೆತ್ತಿಪಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಸುಮಾರು 8 ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಮಂಜನಾಡಿ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ವಿಶ್ರಮಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಲಿಯುಲ್ಲಾ ಬುಖಾರಿ ತಂಗಳ್ರವರ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಸೈಯದ್ ಆಟಕ್ವಾಯ ತಂಗಳ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು 11ನೇ ದಿನ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯತೆಯನ್ನ ಕಳೆದು ಹೋದಂತಹ ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯತೆಯನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮವನ್ನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯತೆಯು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಏಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತಿಯ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯತೆಯು ಅಥವಾ ಮತೀಯ ಕಲಹಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸರ್ವನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿ ಈ ದೇಶವು ಬಹಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ, ಜಗತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಕಟ್ಟುವ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಮತೀಯ ಕಲಹಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕುಸುಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮುವಲ್ಲಿ ಉಲಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದದ್ದು. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಗಧ ರಾಜ್ಯದ ಮಗಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಅನಂತರ 1957ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ, ವಂಗಭಂಗದ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಂಗಾಲದ ವಿಭಜನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ರಚನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯತೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯತೆಯು ನಡೆದಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ನನ್ನ ಸಹೋದರರ ಔದಾರ್ಯವು ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ 3 ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರ ಔದಾರ್ಯವೇ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಈ ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯತೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಭರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಏಕತೆಗಾಗಿ, ಅಖಂಡತೆಗಾಗಿ, ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಗಾಗಿ, ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಸಮಗ್ರತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಶ್ರಮ ವಹಿಸೋಣ, ಪಣ ತೊಡೋಣ. ಇದರಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ,
ನೆಮ್ಮದಿ ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯತೆ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ಈ ಭರತ ಖಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಈಗ ಮತೀಯ ಕಳಹದ ಮತೀಯ ಕಳಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು, ಯುವ ಜನಾಂಗ ಈ ಮತೀಯ ಕಳಹದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಅಥವಾ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದು ನಾವು ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಜನಾಂಗ ಈಗ ಈ ಮತೀಯ ಕಲಹಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮತೀಯ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಣ ತೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದುಆ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಸಯ್ಯದ್ KS ಆಟಕೋಯ ತಂಗಲ್ ಕುಂಬೋಳ್ರವರು. ಅವರನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಮಗ್ರ ಜಮಾತ್ರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಉದ್ಘಾಟಕರಾದಂತಹ ಅಹಮದ್ ಬಾಕವಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ರೂವಾರಿಯೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಬಾವಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮೈಸೂರು ಬಾವಾರವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು ಆದಂತಹ UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬರು. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಂತಹ ಶ್ರೀ ವೈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಿಪಡಿತ್ತಾಯ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ನಾವು ಕರೆಗೆ ಹೋಗೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆದರದಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಹಾರ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಭಂಡಾರು IPS ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಉಪ ಆಯುಕ್ತರು, ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಜಮಾತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರನ್ನ ಉಪಹಾರ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಾದರ್ ರೆವಿಡೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾರ್ ರವರು ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜನಾಬ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆರಿಫ್ ರವರು ಮಾಲಕರು ಮುಕ್ಕ ಸೀ ಫುಡ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಳ್ ರವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಜಮಾತ್ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜನಾಬ್ ಐದರ್ ಪ್ರತಿಪಾಡಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ದಕ್ಕಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಪಾಡಿ ಮುಜೈನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮಾಲಕರು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ.
ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಳಿಯಂದಿರು ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶೋಹೇಬ್ ಪಠಾಣ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ NRI ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕೊಣಾಜೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀ ಮುಸ್ತಫಾ ಹಾಜಿ ಕೆಂಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಜುಮಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ಅರೇಕಲಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ ಮದೀನಾ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಪ್ರಥಮ ಮುದರಿಸರು, ಈ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ದರ್ಸ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಸೈಕುನ ಮರ್ಹೂಮ್ CP ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಅಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿ ಸಕಾಫಿ ಕಾಜಂಗಾಡು ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆದರದಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಆಲಿ ಕುಂಜಿ ಹಾಜಿ ಪಾರೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದಂತಹ NS ಕರೀಂ ಹಾಜಿ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಸರಾ, ಬಾವು ಹಾಜಿ ನಕ್ಕರೆ, ನವಾಜ್ MB, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ವೇಗಸ್, ಅತಾವುಲ್ಲಾ ಪರ್ತಿಪಾಡಿ, ಬಶೀರ್ ಆರಂಗಡಿ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಂಗಲಂತಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್, ಇಜುದ್ದೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, NK ಬಾವಾ, NI ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಗೂ ಆಸಿಫ್ ಉಲ್ಲಾಲ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮದನುಲ್ ಉಲೂಮ್ ಮದ್ರಸದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು KM ಹಮೀದ್ ಮಂಜನಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುನೀರ್ ಬಸರಾ ಹಾಗೂ ಹನೀಫ್ ಝೀರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಜಮಾತ್ ಬಾಂಧವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿಯೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉರುಸುಗಳಿಗೂ ಉರುಸು ಯಾವತ್ತಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ಅಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ MB ಮಹಮೂದ್ ರವರು ರಚಿಸುವಂತಹ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತಹ ಉರುಸಿನ ಒಂದು ಬುಲೆಟಿನ್ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಾಲ ದರ್ಗಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ರಸೀದ್ ಸಾಬ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಡತ್ತಾಯರವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವೈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡೆಪಡಿತ್ತಾಯ ಮಾಜಿ ಹಾಲಿ ಕುಲಪತಿಗಳು, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಂಗಳೂರು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಶುಭಾರೈಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಶುಭಾರೈಕೆ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರೇ, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸನ್ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ಊರಿನ 10 ಸಮಸ್ತರೇ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶೈಖುನ ಅಸೈದ್ KS ಆಟಕೋಯ ತಂಗಳ್ ಕುಂಬೋಳ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನಗೆ 63 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ.
ನಾನು ಕೊಕ್ಕಡದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದವ. ನಾನು ಇವತ್ತು ನೆನಪಿದೆ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮಠದ ಇಸುಬು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಯ ಮಠದ ಇಸುಬು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಗೆ ಇಸುಬು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನ್ನ ಆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು. ನಾವಿವತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ವೇದನೆ ಆಗತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ. ಅದು ಹಿಂದೂಗೂ, ಮುಸಲ್ಮಾನಿಗೂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವೇದನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತ ರಕ್ತ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದು ಕಪ್ಪು ಬಿಳಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ 2 ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೆ ಒಂದು ಕಂಬದ ಡೇರೆ ಅಲ್ಲ, 1000 ಕಂಬಗಳ ಚಪ್ಪರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಮರಿಬಾರದು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ, ಭ್ರಾತೃತ್ವದಿಂದ, ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಧರ್ಮಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಬದುಕಿ ಬಾಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವರ್ಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ 75 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ನಮ್ಮದು, ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ನಮ್ಮದು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ತಂಗಳವರು ಎಲ್ಲರ ಮನ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ, ಹೃದಯ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಅದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 63 ವರ್ಷ ನನಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಉರುಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೇ ಪ್ರಥಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಜಿನಾಡಿ ಉರುಸಿನ ಮುಬಾರಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ಸಮಸ್ತ ಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರು, ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯರಾಗಬೇಕು. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಇತರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಇದು ಮಾನವ ಧರ್ಮ. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಆಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೀ ಇನ್ ನಾಲೆಜ್ ಮಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಸ್ಲಾಂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು, ಕಾರು ಬಂಗ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ, ಜ್ಞಾನವೇ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲ ತತ್ವ, ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಅದೇ, ಜ್ಞಾನವೇ ಬೆಳಕು ಅಂತ. ಆದ ಕಾರಣ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಬುದ್ಧಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಆಗ ಇದಾಗತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ UT ಖಾದರನ್ನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತ MLA ಆಗಲಿ MP ಆಗಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ, ಎಂಥ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬದುಕಿದ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತೀಯ ಕಲಹಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತೀಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ಭಾತೃತ್ವದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೆ, ನಾನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಲಂಡನ್ ಮಾಸ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾನು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸ್ತವೆ. ರಂಜಾನ್ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹಸಿವು, ಆ ನೋವೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ರಮಡಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಮಡಾನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಪವಿತ್ರವಾದ ತಿಂಗಳದು. ಆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಂಬಿಕೆ, ಅನುಕಂಪ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಧ ಅನ್ನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಹಂಚಿ ಅವ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹಸಿವು ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಆದ ಕಾರಣ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಸಂಕೇತಗಳು, ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ತಂಗಳವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಅದೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇದ್ರೆ ಇಗರ್ಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವುದೇನು, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬಹುದು. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇವೆ, ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಸಂಕೇತಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿವೆ, ಆದರೆ ಆಚರಣೆಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿವೆ. ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಒಂದೇ. ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಜೀಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನೀನು ಉತ್ತಮನಾಗು, ಆ ನಂತರ ನೀನು ಉಪಕಾರಿಯಾಗು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಉತ್ತಮನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಉಪಕಾರಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ, ಓದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗು, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗು, ಕಾದಾಡಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗು, ದುಡಿದು ಶೂದ್ರ ಯಾವ ವೈಶ್ಯನಾಗು. ಕೊನೆಯ ಸಾಲು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ, ಏನಾದರಾಗು ನೀ ಮೊದಲು ಮಾನವನಾಗು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು, ಮುಂದೆಯೂ ನಂಬೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಜಾತಿ ಅದು ಮಾನವ ಜಾತಿ, ಒಂದೇ ಧರ್ಮ ಅದು ಮಾನವ ಧರ್ಮ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಎಲ್ಲವೂ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬಹುದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೀಡಿದ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರೈಸ್ತ ಸರ್ವಧರ್ಮೀಯರು ಕೂಡ ಸಾಮರಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬಾಳುವ ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ನುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಶ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ, ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ವೈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಡಿಪಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಫಾದರ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ನರಿಂಗಾನ ಚರ್ಚ್, ಇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮೈಸೂರು ಬಾವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಜೀಜ್ ಬರ್ತಿಪಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲಿಕುನಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಹಿತವಿರುವಂತಹ ನಾಯಕರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ವೇಗಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಜನಾಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಹೂಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಫಾದರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರೋವೆ ಡಿಸೋಜಾ ಎಂಬವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವಂತಹ ಆಸಿಫ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಉಳ್ಳಾಲ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಂಜನಾಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹಸ್ರತ್ ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಲಿಯುಲ್ಲಾಹಿ ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮೈಸೂರು ಬಾಬಾ ಅವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ರಂಜಿಸಿದಂಥ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಅಜೀಜ್ ಪರ್ತಿಪಾಡಿ ಅವರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಉಪಕುಲದ್ವೀಕರಾದ YS ಗಡಿಪಡಿತಾಯರ್ ಅವರೇ, ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರೇ, ಸ್ಟೀಫನ್ ಅವರೇ, ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ಆಲ್ವಾ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಣ್ಯ ಮಿತ್ರರುಗಳೇ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಎಡಪಡಿತಾಯರು ಮಾತಾಡಿದರು, ಇನ್ನು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ನೀವು ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಥವಾ ಅರ್ಥಕಲ್ಪಿತವಾದ ಲೇಖನ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಂಧತೆ ಕಂಡಾಗ ಪ್ರವಾದಿಯವರನ್ನು, ಔಲಿಯಾ ಶಿರೋಮಣಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂಜನಾಡಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಔಲಿಯಾ ಶಿರೋಮಣಿಗಳ ದರ್ಗಾ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸುವಂಥ ಉರೂಸ್ ಇರಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ತಂಗಲ್ರವರ ಬರ್ಕತ್ತಿನಿಂದ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬುಖಾರಿ ಕದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿವಸಲ್ಲಮರ ಉರೂಸನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು, ಇಲ್ಲಿಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಆ ಔಲಿಯಾ ಶಿರೋಮಣಿಗಳಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೀನಿ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಔಲಿಯಾ ಶಿರೋಮಣಿಗಳು ಅದರ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ನಿತರ ದೀನಿ ಬೋಧನೆಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದಿಗಳು, ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಜಿಪ್ರಿ ಮುತ್ತುಕಾಯತಂಗಲ್ರಂಥವರು, AP ಅಬೂಬಕರ್ ಬುಸಿಯಾಲ್ರಂಥವರು ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯರಾಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ನಿಯತ್ತನ್ನ, ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವಿವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ವಿಷಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ. ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ಯಾರಿಗೆ? ಈಗ ಅಜೀಜ್ ಪಾರ್ತಿಪಾಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಸಂಗಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಈ ಕೂತುಕೊಂಡಂತ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಂಗಮ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳ್ಳ ಈ ಮಂಜನಾಡಿ ಉರುಸಿನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗಮ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಗಮ ಕಿಯಾಮತ್ ನಾಲ್ವರೆಗೆ ದಿವಸದವರೆಗೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ನಾವು ನೀವು ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ತತ್ವದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಾಹಿನ ತತ್ವದಂತೆ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತೋರಿಸಿದ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಇರಬಹುದು, ಕೋಮುವಾದ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾದಗಳಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮುನ್ಸೂರಿಯಲ್ಲಿರುವವರು, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರೆ ಯಾವ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ವಾದ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ವಾದಗಳು ನಾವು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಆ ಒಂದು ಭಯಭಕ್ತಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ವಾದವು ನಿರ್ನಾಮ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅವರವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವರವರು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು, ಅವರವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವರವರು ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾರಣರಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಕುರಾನಲ್ಲಿ, ಹದೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ದೂಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿಯವರು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಧರ್ಮದವನನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲ್ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾರ್ಗ. ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ತತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ, ಬೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಈ ಆಯುಷ್ಯವಿದ್ದಂತ ಅಲ್ಪ ಆಯುಷ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಲಿತನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಂಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಲಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೇಳಿದ ಮಾತು, ನಾನೇನು ಕಲಿತವನೇನಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಮದೀನದಲ್ಲಿ ಅಬೂ ರಲಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಮೌನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಿಸಿದಂತಹ ಮಾತು, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರ ಪೈಕಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದವ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿದವ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರಾ? ಇದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಡಿದು ಹಾಕಿದವನಿದ್ರೆ ಆ ಇರುವಂತಹ ಸದಸ್ಯನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಪುಣ್ಯ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ನೀವು ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಈ ಕೂತುಕೊಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕುಟುಂಬ ಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿದವರಷ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಾಗಿ? ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಘಟನಾ ಪರವಾದಂತಹ ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ. ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಳಿತಿನಡೆಗೆ ಹೋಗುವ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ತರು ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಿಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಸಲ್ಮಾನರಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮಂಜನಾಡಿ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಕ್ರಿಯಾತ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಉರುಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಜನವರಿವರೆಗೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಆದೇಶದಂತೆ RT-PCR ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ 2 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ, ಮಂಜನಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಮುಖರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಹರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಗಣ್ಯರೇ, ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ
ಒಕ್ಕ ಮಾತೆ ಎದುರುತ್ತಿನ ಬಾಂಧವರೇ ಈ ಉರುಸ ಸಮಯಡ್ ಒಂದೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ಮಲ್ತದನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ಎಡ್ಡಾದ ಪವಾಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಆವಾಡು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ ಅದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಸರಿಯಾದ ಬರಡು ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂತೋಷಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಜೀವನ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬರಡು ಬಂಡದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾನು ಏನೊಂದು ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ಇಚ್ಛೆ ಕೊಡ್ಪೆ ಯಾನು ದೇವರೇ ಕೈಮುಪ್ಪಿನ ಕಾಣ ಮೀದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಡೆಯನ್ನು ಕೈಮುಪ್ಪು ನಾ ಕೊಡ್ತಡು ದೇವರೇ ದೈವ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲಾಗ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಗೆ ಒಕ್ಕ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪನೇ ಕೈಮನೆ ಇದು ಎನ್ನ ಮತ್ಸ ಸಮಯ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಯಾನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಂಜಿ ಕೆಲಸ ಐಟ ಮತ್ಸ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಒಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸರ್ವೊಬ್ಬನ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ನಂಗೆ ಪ್ರೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಕೊರಡದು ಪ್ರಯಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಡ್ಪಿದಾಯ ಬಾರ್ಪಣೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಮಂಜನಾಡಿಡು ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ತೂವೊಂದುಳ್ಳೆ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿ ಮೂಲ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬಾಂಧವರು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮೂಲ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಯೊಂದು ಮೂಲ ನಂಗೆ ವಾನಮಡೆದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಏನು ಪಂಡಿರ ಅದು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಹಿಂದೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ್ವೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಪೂಜನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಫಾದರ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರೇ, ಈ ಒಂದು ಮಂಜನಾಡಿ ಜಮಾತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮೈಸೂರು ಬಾವರವರೇ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಜೀಜ್ ಪರ್ತಿಪಾಡಿಯವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೈದರ್ ಪರ್ತಿಪಾಡಿಯವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪ್ರಥಮತವಾಗಿ ಏನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಥಮತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಗುವಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಅಗತ್ಯತೆ, ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಾರಿ ಯಾವುದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ 10 ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬಹುದು, ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಾರತವಾಗಿ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಸಿರು. ಇವತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದ ನಾವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟವರು, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದವರು, ಅಥವಾ ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟವರು ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದಿನ ಹಿರಿಯರು ಏನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ರ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಿವತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಉಳಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹನೀಯರು ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತ ದೇಶ, ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ, ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳಿದೆ, 100 ಜಾತಿಗಳಿದೆ, 1000 ಭಾಷೆಗಳಿದೆ.
ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಯಾವ ದೇಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಾರತ ದೇಶ 75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ, ಆ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಆಗ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶೋಷಿತ ವಿಭಾಗದ ಜನ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಚಿವರುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ. ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ನಾವು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಜಾತ್ಯತೀತ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಅದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಬೇಕು. ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂತ ಪರಂಪರೆಗಳಿದೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಪರಂಪರೆಗಳು. ಅದು ಉರುಸಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಉರುಸಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಉಳ್ಳಾಲದ ಉರುಸು ಅಥವಾ ಮಂಜನಾಡಿಯ ಉರುಸು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಉರುಸು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿನ ಅಲ್ಲಿನ ಜಾತ್ರೆ, ನೀವು ಈಗಲೂ ಹೋಗಿ ಹತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ತೇವೆ. ಇಂಥ ಅನೇಕ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಮಂಗಳೂರಿನ ದಸರಾ ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಸಮಾಜದ ಒಳಗಡೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹುಳಿ ಹಿಂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ನೀವು ಏನೇ ಇರಿ, ನೀವು ಕೆಡಹುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಟ್ಟುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗದ ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಿ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ಏನಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಂಥ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಇಂಥ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಬೇಕಂತ ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನನ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ಲಾಲಸೆಗಾಗಿ, ಸ್ವಾರ್ಥ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಹಿಂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತು ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಉಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಡೀ ಸಮಾಜದೊಳಗಡೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಉಳಿದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಭಂಗ ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಗ ಆಗಿರಲಿ, ಮಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಕತ್ತಲಾಗುವ ಮುಂಚೆನೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಬಂಧುಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ, ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಉತ್ತರ. ದ್ವೇಷ ಹರಡುವವರು ಆ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚುವವರು ನಮ್ಮಂತವರು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ, ಭಾರತ ದೇಶ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ, ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂತಹ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇಲ್ಲಿನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶುಭಾಶಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು മുഗിസ്തിനി. നമസ്കാരം. അധ്യക്ഷർ കുമ്പുൽ തങ്ങൾ മുതൽ മതസൗഹാർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മഹത്തായ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ച്
ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയും ശേഷം സംസാരിച്ച ഒട്ടനവധി ഗസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ സന്തോഷം വിളിച്ചോദിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇനിയും ഒരുപാട് അതിഥികൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ സംസാരം നീട്ടുന്നില്ല. പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം സൗഹാർദ്ദത്തിന് ഒരു വലിയ പ്രസക്തി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൊട്ടണിഞ്ഞ കൃഷ്ണനും കുരിശണിഞ്ഞ ജോസഫും നിസ്കാരത്തഴവും തൊപ്പിയുമുള്ള മുഹമ്മദും ഒരുമിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ട് മഹത്തായ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പൈതൃകം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും അവരുടെ ആരാധന നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത മഹത്തായ പാരമ്പര്യമുള്ള നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ മഞ്ഞനാടി ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് മതസൗഹാർദ്ദം സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ ഉറൂസിനോടിൻ്റെ സമാപന ദിവസമായി ഇന്ന് മഹത്തായ വൈജ്ഞാനിക വേദിയോടുകൂടി സൗഹാർദ്ദ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം മഹത്തായ വൈജ്ഞാനിക സദസ്സോടുകൂടി തിരശ്ശീല വീഴുകയാണ്, സമാപനം കുറിക്കുകയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, കഴിഞ്ഞ 1-ാം തീയതി മുതൽ 11 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന മഹത്തായ ഉറൂസ് വളരെ ജനനിബിഡമായി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒരുപാട് ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇതറിയിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ സാത്വികരായ പണ്ഡിതന്മാർ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാരിഫത്ത് അറിഞ്ഞ സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ ബുഖാരി തങ്ങളെ പോലുള്ള പ്രഗത്ഭരായ സാത്വികരായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫുകൾ അവർ മൺമറിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടാലും 100-300 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ തങ്ങളുടെ ആ സന്നിധിയിലേക്ക്, അവിടുത്തെ ദർബാറിലേക്ക് നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആവശ്യവുമായി വന്ന് അവിടുത്തെ പേരിൽ പരിശുദ്ധമായ ഫാത്തിഹയും യാസീനും ഓതിക്കൊണ്ട് നാം അവിടുത്തെ അനുസ്മരണം കൊണ്ടാടുമ്പോൾ, ഉറൂസ് കൊണ്ടാടുമ്പോൾ അവർ അല്ലാഹുവിൽ അർപ്പിച്ച അചഞ്ചലമായ വിശ്വാസവും ആ പരിശുദ്ധമായ ദീനീ ദഅവത്തിന്റെ രംഗത്ത് ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനവും കാഴ്ചവെച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ചത് മുഴുവൻ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ 300 പിന്നിട്ടാലും 1000 പിന്നിട്ടാലും സമൂഹം മറക്കാതെ ഒരു വലിയ അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ ഇവരുടെ ഉറൂസ് നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെയും നമുക്ക് പാഠമാവണം. അല്ലാഹു മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷം നൽകുമാറാവട്ടെ. 11 ദിവസത്തോളം മഞ്ഞനാടി ഈ പരിസര പ്രദേശത്ത് അഥവാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇസ്മായിൽ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വളരെ ശാന്തിയുടെ കേദാരമായി ഇവിടെയുള്ള സഹോദരങ്ങളും സഹോദരന്മാരും ഒരുമിച്ചുകൂടി ഈ ദർബാറിൽ വലിയ ആശാകേന്ദ്രമായി നാം നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അതെല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരത്തിന്റെയോ അയലിന്റെയോ സദസ്സല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ മതസൗഹാർദ്ദ വേദിയിൽ ഞാൻ സംസാരം ചുരുക്കിയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഈ മഞ്ഞനാടി ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രഗത്ഭരായ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും ഈ ഉറൂസിന് വേണ്ടി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഈ മഹാന്മാരുടെ ഈ ഉറൂസ് വലിയ ഐതിഹാസികമായി വലുതാക്കുകയും ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകും. തീർച്ചയാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ അംഗീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ മഹത്തായ മഞ്ഞനാടി ഉറൂസിന് അൽ മദീന ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സിന്റെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും നന്ദികളും കൃതജ്ഞതകളും നേർന്നുകൊണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. ആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ಈ ಪಾರಂಪರ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಪಾರಂಪರ್ಯವು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹಾದಿಯನ್ನು ನಾವು ಸರಿದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ ಎಂಬ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸಖಾಫಿ ಉಸ್ತಾದರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಂಬ್ಲಮಗರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಫಾದರ್ ರೆವರೆಂಡ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ನರಿಗಾನ ಚರ್ಚ್ನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಆದರದೊಂದಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮನಗಳು ಹಾಗೂ ಮಂಜನಾಡಿಯ ಈ ಉರುಸ್ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲು, ಯಾಕಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ
ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಬ್ಬದ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಬ್ಬ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಶಾಲೆ ಇತ್ತು. ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತರಗತಿ. ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಗು ಹೇಳ್ತದೆ, ನೋಡು ಅವನು ಬಡವ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತದೆ, ನೋಡು ಅವನು ಶ್ರೀಮಂತ, ಇವನು ಕಪ್ಪು, ಅವನು ಬಿಳುಪು, ಅವನು ಆ ಜಾತಿಯವನು, ಈ ಜಾತಿಯವನು, ಆ ಧರ್ಮದವನಂತ ಜಗಳಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಹಾಳೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ತನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊನೆಯ ಹಾಳೆಯನ್ನು, ಒಬ್ಬ ಗೆರೆ ಇರುವ ಕಾಗದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಗೆರೆ ಇಲ್ಲದ ಖಾಲಿ ಕಾಗದ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲರ್ನ ಕಾಗದ, ಹಸಿರು, ಬಿಳಿ, ಇಂತಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಗದಗಳನ್ನು ಹರಿದು ಆ ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ತರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಆ ಗುರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತನ್ನಿ. ಆ ತರ ಹೇಳುವಾಗ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡುವಾಗ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳೆಗಳು ಬೂದಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ತವೆ. ಆ ಗುರುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ, ಒಂದು ಹಾಳೆ ಬಿಳಿ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಸಿರಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ಪಿತ್ತು, ಗೆರೆ ಇತ್ತು, ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಯಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಬೂದಿಯಾಗಿದೆ, ಕಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಸೋದರ ಸೋದರರೇ, ಅಲ್ಲಿನ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳೆಗಳ ಸತ್ವ ಒಂದೇ, ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸತ್ವ ಒಂದೇ, ಅದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ. ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಯಾಕೆ ಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಸತ್ವ ಇದೆ. ಆ ಸತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವಕ್ಕೇ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಾಳುವುದೇ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳುವುದಕ್ಕೇನೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು, ಶತ್ರುವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಡ, ಬದಲಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸು, ಪರರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಗ್ನನಾಗು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೀನು ಕಾಣುವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಶಬ್ದ ಪರ. ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನರು ಅವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಜಾತಿಗೆ ನಾನು ಮಾನವನಾದನು ಮನುಷ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಶತ್ರು ಆದ್ರೂ ಅವನು ದೇವರ ಮಗ, ದೇವರ ಪುತ್ರ, ಅವನನ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಲಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಹಬ್ಬ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕು, ಆಚರಿಸಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಬ್ಬವಾಗಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಏನು ಧಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಪರಸ್ಪರ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಳುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈ ಮಹಾಮಾರಿ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಡವರು ಕೀಳು ಅಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಈ ಉರುಸ್ ಹಬ್ಬದ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು, ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡಲು, ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ನಿಷೇಧ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಯ್ದೆ ಇರಲಿ,
ದೊಂಬಿ ಗಲಾಬೆಗಳಿರಿ, ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಒಬ್ಬ ಕಷ್ಟ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನನ್ನ ತರನೇ ಅವನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದ ತರಬೇಕಂತ, ಅದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಕೂತರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಕರೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯನ್ನು ನಾನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಆಲ್. ರಾಮ, ರೆಹಮಾನ್, ಜೋಸಫ್ ಇವರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪಿಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎಳೆದು ತರಬೇಡಿ, ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ತರಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಅವರ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮನ್ನಿಸಿದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಫಾದರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ ಕೊನೆಯ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯ ಮಾತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವಂತಹ ಎ ಹೈದರ್ ಪೆತ್ತಿಪಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಆದರದಿಂದ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಸ್ನೇಹ ತುಂಬಿದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವಲಿಯುಲ್ಲಾರವರ ಉರು ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ ಆ ಸಮಯ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯ ಅದರಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುತ್ತಾ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಡಪಡೆ ತಯಾರು ಬಂದು ಹೋದರು, ಮತ್ತೆ ಮೋಹನ್ ಆಳೂರ್ ಹೋದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಫಾದರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿದರು. ಇದೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಬಾಬಾರವರು, ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಗಲ್ಭ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂತ ಅಜೀಜ್ ಪರ್ತೆಪಾಡಿ ಅವರು, ಅವರ ಬಲಗ, ಅವರ ಟೀಮು, ಆ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉರುಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಉರುಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಔಲಿಯಾಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಈ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂಗಳರವರ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರವರು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಹೋದರು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಈ ಮಂಜನಾಡಿ ಮಸೀದಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ರವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ಬಾವರವರು ಇವತ್ತು 11 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ, ನಮಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಡೆಯುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡವರು ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಕಾಸಿಮ್ರವರು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಧರ್ಮಬೋಧಕರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮ ಯಾಕೆ ಆಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು? ಇದು ಪ್ರಸಕ್ತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಇಂದಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಕಂಡಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ಜಗತ್ತು ಕಂಡಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಪಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಸಂತೋಷ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತೀರಿಕೊಂಡು ಹೋದರು, ನಿಧನರಾದರು. ಹಿಂದೂ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ಕ್ರೈಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಮನುಷ್ಯ ತೀರಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರೇ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹು. ಇನ್ನು ಆ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ? ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬ ಪದವಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಲಕದ್ ಖಲಕ್ನಲ್ ಇನ್ಸಾನ ಫೀ ಅಹ್ಸನಿ ತಕ್ವೀಮ್.
ಅಲ್ಲಾಹು ಇನ್ಸಾನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ಆಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಲಕದ್ ಖಲಕನಲ್ ಇನ್ಸಾನ ಫಿ ಅಹ್ಸನಿ ತಕ್ವೀನ್, ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ಮಲಕಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದಂತ ಮನುಷ್ಯ, ನೀನು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ನೀನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸುಮ್ಮ ರದದ್ನಾ ಅಸ್ಫಲ ಸಾಫಿಲೀನ್, ಬಹಳ ನೀಚ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮನುಷ್ಯ ನೀಚ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಸುಮ್ಮ ರದದ್ನಾ ಅಸ್ಫಲ ಸಾಫಿಲೀನ್, ನಬಿಯೇ ಹೇಳಿಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಲ್ಲದೀನ ಆಮನು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಾಹು ಹೇಳುದು ನಬಿಯವರ ಹತ್ರ, ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಹತ್ರ. ಯಾರಿಗೆ? ಮುಸಲ್ಮಾನಿಗಲ್ಲ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಾಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಹಣ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಗ, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ವರ್ಗ, ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಕೆಲವು ವರ್ಗ, ಇಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳುದಿಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇವತ್ತು ಮಂಜನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಸು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಉರುಸಿನ ಪ್ರಬಲ ಅಂಗ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂಗಳ್ರವರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಉರುಸು ಸಮಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಂತ ಆಫತ್ತುಗಳನ್ನು, ಇವತ್ತು ಆ ಸಾಲಿಹಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಇರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ದಯೆ ಇರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಇಂಥ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಬರುವಂತ ಈಗ ಬೋಳದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ದೃಶ್ಯ ನಮಗೆ ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಅಲ್ಲಾಹುವಿನಂತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡು ದೇವ. ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಉರುಸು ಸಮಾರಂಭಗಳು ನಡೆಯುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದ ಅಂತ ಹೇಳುದು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಹೋದರ, ನಿನ್ನ ಸೌಹಾರ್ದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲಗುವಂತ ಆ ಅಜಾನಿಗೆ ನೀವು ಬಂದು ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹಿಂದುಗಡೆ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಮಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ ನಿನಗೆ? ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿನ್ನ ಸೌಹಾರ್ದ ನಿಜವಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕಬೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರ, ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡು. ಖಂಡಿತ ನಿನ್ನ ಸೌಹಾರ್ದವನ್ನು ದೇವರು ಮೆಚ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಮೊಳಗುತ್ತದೆ. ಆ ಗಂಟೆ ಮೊಳಗುವಾಗ ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಫಾದರ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ನನ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಹೋದರ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಸೌಹಾರ್ದ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಸೌಹಾರ್ದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಲ್ಲ ಅಲೀಮ ಬಿದಾತಿ ಸುದೂರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಅಲ್ಲಾಹುವಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲಾಹುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನೊಂದಿಗೆ. ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನಿಂದ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಕಬೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಾಹು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ವಿಚಾರ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಸೌಹಾರ್ದ. ಮನುಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದ ಮಾಡದೆ ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಕೇತ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಆಖಿರ್ ದವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಕ್ಕಾಗಿ KMK ಮಂಜನಾಡಿಯನ್ನ ಆಮಂತ್ರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಸೈಯದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಒಲಿಯುಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಬುಖಾರಿ ಕದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸರ್ರುಲ್ ಅಜೀಜ್ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 2 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದುವಾ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲಿಂದ ದುವಾ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಶೈಖುನ ಅಸಯ್ಯದ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಆಟಕೋಯತಂಗರವರಿಗೆ ಜಮಾತ್ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುದರಿಸರಾದ ಅಹಮದ್ ಬಾಕವಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಡಪಡಿತಾಯರವರಿಗೂ, ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳಾಳ ಕೇಂದ್ರ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್, ರೆವರೆಂಡ್ ಮೈಕಲ್ ಡಿ ಸೋಜರ್ ಅವರು, ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ಆಲ್ವಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾರಿಸ್, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್, ಹೈದರ್ ಪರ್ತಿಪಾಡಿ, ಐ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಪರ್ತಿಪಾಡಿ, ಸೊಹೇಬ್ ಪಠಾಣ್, ಮುಸ್ತಫಾ ಖೆನ್ಪಿ, ಮುಸ್ತಫಾ ಹರೇಕಲ, ಹಾಜಿ ಆಲಿಕುಂಜಿ ಪಾರೆ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಂತ ಜನಾಬ್ ಎನ್.ಎಸ್. ಕರೀಂ ಹಾಜಿ, ಹಾಜಿ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಸರ, ಬಾವು ಹಾಜಿ ನಕ್ಕರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್, ಇಜುದ್ದೀನ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಎನ್.ಕೆ. ಬಾವು, ಎನ್.ಐ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ, ಮಂಜನಾಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಸಿ.ಪಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ಸುಪುತ್ರ ಅಹಮದ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತೊಂದರೆ ಬರಬಾರದು ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ದಿನ, ಇಂದಿನ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಯಹಿಯಾ ಬುಖಾರಿ ತಂಗಲ್ ಮಡವೂರು ಕೋಟಾರವರು. ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವರು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಈ ಜಮಾತಿಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿಗೂ ಮೀರಿದ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಟೂರಿಸಂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 60 ರಿಂದ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ರೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಜಮಾತರ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಆಲಿಕುಂಜಿ ಹಾಜಿ ಪಾರೆ ಅವರು ಉಪಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಮುದರಿಸರಾದಂತಹ ಅಹಮದ್ ಬಾಕವಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಭಾಷಣಗಾರರಾದಂತಹ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಕಾಸ್ಮಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ವಾಗ್ಮಿ, ಜನಮನ ಸೂರ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಭಾಷಣಗಾರ. ಅವರು ಈಗ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ಜಮಾತರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಟಿ.ಎಸ್. ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋನ್ರವರನ್ನು, ಉಳಿದಂತೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಜಮಾತರನ್ನು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 1-2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗೂ ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಂಜನಾಡಿ ದರ್ಗಾ ಉರುಸಿನ ಈ ಒಂದು
ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದಂತಹ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರಣೀಯರು, ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹುಮಾನ್ಯರು, ತಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಿರುವಂತಹ ಬಹುಮಾನದ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಕಾಸ್ಮಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ಮಂಜನಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ, ಮಂಜನಾಡಿ ಜಮಾತ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಂಗಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಂತ ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮಂಜನಾಡಿ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಮಂಜನಾಡಿ ಉರುಸ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು, ಈ ಒಂದು ಉರುಸನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಂಜನಾಡಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳನ್ನು, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಖತೀಬರನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಳನ್ನು, ಉಮರಾಕ್ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಶುಭಾಶಯ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಬುಕ್ಕಾರಿ ತಂಗಲವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೋಟ ಅವರು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಸೋದರನಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡದೆ ಬಹುಶಃ ನಾನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೋದರ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂತದ್ದು. ಉಲೇಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಉಮರಾಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯಕರಣ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಊರಿನವರ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ, ಉಲೇಮಾಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂತದ್ದು. ಮಂಜಾನಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಒಂದು ಊರು ಸಿಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವವನ್ನು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅವಕಾಶ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೌಹಾರ್ದವಾದ ಸಂಗಮ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ತತ್ವ ಆದರ್ಶನ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತದ್ದು. ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾದಿಯವರ ಏನು ಸಂದೇಶ ಇದೆ? ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಸೋದರತೆ, ತಾಳ್ಮೆ. ನನಗೆ ಉಪದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು. ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿಬಿಡು. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಹೊರತು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಮನೋಭಾವನ ಯಾರು ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಲಿಂದ ಅವಕಾಶ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದರದ ಬಹುಮಾನದ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಕಾಸ್ಮಿ ಅವರು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒತ್ತು ಕೊಡುವಂತ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹೋದರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ದೇಶ ನೀವು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುವಂತದ್ದು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಹುತೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ದೇಶ ನೀವು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಜೀವನ ಮುಗಿಸುವಂತ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತರುವಂತ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಬೇತಾಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಉಲೇಮಾಗಳು, ಉಮರಾಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವು ಯೋಜನೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಯಾರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಯಾರನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಯುವ ಜನಾಂಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹುಡ್ಸೋತಿಲ್ಲ.
ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಮಾತಾಡುವಂತ ಸ್ಟೈಲ್, ಹೋಗುವಂತ ವೇಗ, ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡುವಾಗ ಅವನನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇಳಿ ನೀನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅವನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಉಲೇಮಾಗಲ ಮತ್ತು ಉಮರಾಗಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಿಮಗೂ ಗೌರವ ಬರ್ತದೆ, ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಗೌರವ ಬರ್ತದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಅವಕಾಶ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ತರುವಂತ ವಿಚಾರ ಇವತ್ತು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಕೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮಿದ್ದವರು ಕೂಡ. ನಾವು ಬಹುಶಃ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ದುಬೈಯಿಂದ. ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರು DC ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರು, DC ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ, ಎಲ್ಲ 180 ಜನರು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಫ್ಲೈಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಚಾಬೋರಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಹಾಗೆ ಆಯಿತು, ಅದು ಹೀಗೆ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ 1 ತಿಂಗಳು. ಕಡೆ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಾಕಿಸಿದಾಗ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸೋದರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಾದ ಕಾರ್ದರ್ ನಿಕ್ಲಕ್ಲೆ ಏಪಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆನ. ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರ್ತೇರು, ಹಿಂದೂಸ್ ಇರ್ತೇರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರ್ತೇರು. ಹಿಂದೂಸು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಪೋಯಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಕ್ಲೇನ ದಾನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆದನೇ ಒಂದು ಅಪುಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಭಾವನೆ ಬರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಆಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು, ನಾವು ಮಾಡೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಅದು ಈ ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಯುವಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಉಲೇಮಾಗಲು ಮತ್ತು ಉಮರಾಗಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಸಮಾಜ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂತದ್ದು. ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತಾಡದೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಊರವರು, ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ಮತದ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮತ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದರ್ಗಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ರಸ್ತೆಗಳು, ಅದು ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಮತದ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾನು ದುವಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಬಹುಮಾನದ ಸಿರಾಜುಲ್ ಕಾಸ್ಮಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂದೇಶ ದಿಕ್ಸು ಸಂಜೆ ಕೂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬಂದು ಭಾರತ ನೆಲವಿನ ಹೋಗುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆ ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುವ, ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ಜನರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೌರವ ತರುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುವಾ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್. ಇನ್ನಿತರ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನವನ್ನು 2 ಕೋಟಿಗಿಷ್ಟು ಅಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದಂತಹ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮೈಸೂರು ಬಾವ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಜೀಜ್ ಪ್ರತಿಪಾಡಿ, NS ಕರೀಮು, ಅದೇ ರೀತಿ TS ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ, ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಅಹಮದ್ ಬಾಕರ್ ಉಸ್ತಾದ್, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಗಾರರುವಂತಹ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ಕಾಸಿಮಿ ಸಹಿತವಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಲ್ಲಾಹು, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ನೂರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಮೈಸೂರು ಬಾರವರು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್, ವಲಿಲ್ಲಾಹಿಲ್ ಹಮ್ದ್. ಬುಖಾರಿ ಕದಸಲ್ಲಾಹು ಸರುಲ್ ಅಜೀಜ್ ರವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಮುದಾಯದ 16 ಮಂದಿ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರಿಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ, ಶಕ್ತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಕಾಶ್ ಭವನ್,
ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಬಜಾಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಪಾಪನ್ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ, ಆದಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಎಕ್ಕೂರು, ಸ್ವಾತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪಂಪಲ್ ಕರಾವಳಿ ಬೆಂದೂರ್, ತ್ರಿಶೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೋಟೆಕಾರ್, ಅಭಯ ಗ್ರೈನೈಟ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಸಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೈಗೋಳಿ, ಎಎಫ್ಸಿ ಅಸೈಗೋಳಿ, ಮಾಯಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಕದ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಹೋಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೈಗೋಳಿ. ಈ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯವನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಮೈಸೂರು ಬಾವರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದಂತ ಎ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರವರು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಒಂದು ಕಿವಿಯ ರೋಗ ಶಿಫಾ ಆಗಲು ದುವಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ 50,000 ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಜಮಾತ್ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಧನ್ಯವಾದ.